राजा भाई ये मेरे गुरु भाई है, मेरे गुरु आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज जो यहाँ पधारते थे और सलाहुद्दीन ओवैसी की छाती पर भाषण देके जाते थे। मैं भी आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज का चेला है, मैं भी उन्हीं का हूं, इनकी आवाज में सुनवाऊंगा। लेकिन मैं उस भूमि से आया हूं जहां महाराणा प्रताप हुए और जिन्होंने 1000 वर्ष तक इन कठबिसों से संघर्ष किया। इसलिए मेरी बात आप सुनिए। हेलो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री गजानंद महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी महाराज की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, चंद्रशेखर आजाद की, सरदार भगत सिंह की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, गणेश सेना के जो पधारे हुए तरुण लोग हैं, मैं आप सबकी रगों में बहते हुए हिंदुत्व के रक्त को प्रणाम करता हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समय से जो गणेशोत्सव प्रारंभ हुआ, आज मैंने अपने नेत्रों से उस जोश को यहां पर देखा है। और देखने के बाद मुझे लगा, साथियों, 1000 बरस पहले जब सबसे पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, उस समय इस प्रकार से संगठित हो गए होते तो न तो इस जमीन पर इस्लाम पैदा होता, न इस जमीन पर करोड़ों हिंदुओं की हत्या होती, न राम मंदिर टूटता, न गौ माता की हत्या होती, न पाकिस्तान बनता, न बांग्लादेश बनता, न रोहिंग्या होते, न असदुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दार पैदा होते। समस्या केवल बांग्लादेश और रोहिंग्या की नहीं है, ये समस्या उत्पन्न कहां से होती है, हमने उसको नहीं पकड़ा। यदि हमने उसको पकड़ लिया होता, 1000 बरस पहले अगर हमारे धर्म गुरु हमको कुरान पढ़ करके समझा देते कि इस्लाम क्या है, तो हम जाग गए होते। हमने सबको अपने जैसा समझा, हमने सोचा जैसे हम हैं वैसे ही सब होते होंगे, सब धर्म समान है। यह झुंझुना पकड़ाया गया, सब धर्म समान है, यह हमको सिखाया गया। सब धर्म समान है, सब धर्म समान है। इस मंत्र को जपते 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 आज हमारी ये दुर्गति हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जब पहला आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, उस समय हिंदुस्तान की जनसंख्या, इस भारत में हिंदुओं की जनसंख्या थी 70 करोड़। ध्यान से सुनना और समझना, आग उठेगी अंदर से। 1000 वर्ष पहले इस देश में भारत के हिंदुओं की जनसंख्या थी 70 करोड़ 1000 वर्ष पहले, और वहां से गुलामी का दौर शुरू हुआ।
800 वर्षों की वो गुलामी, फिर 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी, और 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज इस देश को छोड़ करके गए, उस समय हिंदुओं की जनसंख्या थी 35 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1000 वर्ष पहले जो हिंदू 70 करोड़ थे, 1947 में उनकी जनसंख्या 70 अरब होनी चाहिए थी ना, वो 35 करोड़ कैसे बच गए? किसने मारा उनको? कौन देगा इसका हिसाब? किसी ने नहीं समझा। जिधर से इस्लाम की आंधी गुजरती थी, गांवों को एकत्र करके मुंडी काट काट करके पूरे पहाड़ खड़े किए जाते थे। करोड़ों हिंदू मारे गए, सब धर्म समान है के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के चक्कर में। अरे कम से कम पढ़ के देखते तो सही, सब धर्म समान है क्या? अब मैं आपको बता रहा हूं, कुरान की सूरा नंबर 2 की आयत 244, पूंछ वाले भाई साहब, मैं आपको देख करके डर रहा हूं। वकातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। ये जो घुसपैठ की समस्या है, शुरुआत कहां से हो रही है? सारी बीमारियों की जड़ कुरान मजीद। और जब तक ये किताब रहेगी, इस दुनिया में, इस धरती पर शांति हो ही नहीं सकती। और उस किताब को पढ़ाने के लिए मदरसों में भारत सरकार पैसा देती है, करोड़ों रुपए। क्या कहा गया? वकातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। सीधा आदेश दिया गया है, ए मुसलमानों, खुदा की राह में जिहाद करो। किससे जिहाद करो? बोले काफिरों से। काफिर कौन? जो इस्लाम को ना माने, वो सब काफिर। उनसे जंग करो। और जहां दिखे, सूरा 9 की आयत नंबर 71 में तो सीधा लिख दिया, जैसे ही रमजान खत्म हो तो जहां भी काफिर दिखे सीधा मार दो। क्यों मार दो भाई? हमने क्या बिगाड़ा? बोले तुम मुसलमान नहीं हो। अरे तो कोई बचने का तरीका तो होगा। बोले 2 ही तरीके हैं, या तो तुम मुसलमान बन जाओ, या फिर हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। और ये करते आ रहे हैं 1400 वर्षों से। करोड़ों हिंदुओं को उन्होंने मारा। और मां बहनों की जिस प्रकार से मंडियां लगा लगा करके इन्होंने बेचा। आप कभी अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश यानी जहां हिंदुओं को काटा गया, ऐसी कौन सी जगह है? आप कहेंगे जी पुरानी बातों को याद मत कीजिए, तो उस जमाने की बातें। मैं कहता हूं अनवरत रूप से जब से ये कौम पैदा हुई, तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता इस देश में जिस दिन वो किसी हिंदू को, बेगुनाह हिंदू को नहीं मारते हो, जिस दिन वो किसी गाय को न काटते हो, जिस दिन वो किसी हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद में ना फंसाते हो। ऐसा एक दिन नहीं जाता। अरे बंद ही नहीं हुआ वो सिलसिला। वो सिलसिला बंद कब होगा? अभी आपने फरमाया बांग्लादेश, रोहिंग्या, समस्या इतनी सी नहीं है। हिंदुस्तान की गली गली में जहां मुसलमान रहता है वही पाकिस्तान है, वही बांग्लादेश है, वही रोहिंग्या है। और ये जिस भूमि पर आप बैठे हो, इस भूमि पर ये तो पाकिस्तान में मिलने वाले थे। वो तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि कान पकड़ करके जमीन पर रगड़ दिया। और वो जो नमूना मिलना चाहता था पाकिस्तान से, वो भी यहां से भाग गया पाकिस्तान, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। शुरुआत कहां से होती है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते कहां से है? उनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। राजनीतिक पार्टियों को उनके वोट चाहिए होते हैं। मैंने आज अखबार में एक चीज पढ़ी, आपके जो ये समारोह हो रहा, इसी की न्यूज थी। उसमें लिखा गया था कि यहाँ के गरीब मुसलमान भी बांग्लादेशियों से परेशान है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैं कहता हूं उतना ही झूठ है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बातें जितनी झूठ है, सब धर्म समान है जितना झूठ है, उतना ही झूठ ये है
जैसे ही कोई बांग्लादेशी, जैसे ही कोई रोहिंग्या आता है, वो सीधा मस्जिद में जाता है, वहां उनकी एंट्री होती है, वहां उनको संरक्षण मिलता है, राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देती है, फिर उनके नकली आधार कार्ड बनते हैं, फिर उनके वोटर कार्ड बनते हैं, वो बांग्लादेश के भी नागरिक है, वो यहाँ के भी नागरिक है। केवल इन सुअरों की संख्या बढ़ाने के लिए, वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। इलाज क्या है? मैं इलाज बता रहा हूं आपको। हमारी समस्या यह है कि हमको जैसे भी कोई समस्या खड़ी होती है, हम प्रशासन की ओर देखते हैं। प्रशासन ऐसा करे, प्रशासन गो हत्या बंद करे, प्रशासन लव जिहाद के ऊपर कानून बनाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पाकिस्तान अलग हुआ उस समय 40 लाख हिंदुओं की इन्होंने हत्या की और पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। आंखों में खून नहीं उतरता क्या? और किस प्रकार के अन्याय और अत्याचार किए। और अगर आपको समझना हो इस्लाम क्या है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा साथियों, यही इस्लाम है और ये सब कुछ लिखा गया है। आप सोचिए, वहां पर छोटी छोटी बच्चियां जो 10-12 साल की, जैसे ही कोई बच्ची हिंदू के घर में पैदा होती है पाकिस्तान बांग्लादेश में, वहां की मस्जिद का मौलवी उसका डाटा एंट्री करता रजिस्टर में, इसके घर में बेटी हुई है। और जैसे वो 10-12 साल की होती है, वो मौलाना अपने उन गुंडे जिहादी परिंदों को भेजता है उस घर में, और वो सब मिलकर के माँ बाप के सामने उस छोटी सी फूल सी मासूम सी बच्ची का रेप करते हैं। पति के सामने पत्नी का रेप, भाई के सामने बहन का रेप, माँ बाप के सामने उन बच्चियों का रेप। ये सब बांग्लादेश में हो रहा, ये यहां भी होता था, ये इस हैदराबाद में भी होता था जब इन्होंने रजाकारों की सेना बनाई थी। है? उस दीपू दास को पेड़ पर लटका करके जिंदा फूंक दिया, और हम यहां बैठे बैठे कौमी एकता के तराने गाते रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मैं अगर इसकी असलियत बताऊंगा, यही वो गीत है जिससे देश के टुकड़े हुए। इससे झूठा और इससे दरिंदगी भरा कोई गीत है ही नहीं। यही आदमी था जिसने पाकिस्तान बनवाने में सबसे पहला प्रस्ताव रखा, अल्लामा इकबाल। 1925 में इलाहाबाद की सभा में यही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले 1904 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब आगे बेईमानी देखिए, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं, हम बुलबुले। अरे हमारे वो पूर्वज जो 5 वर्ष की अवस्था में सिंगों की छाती पर चढ़ करके नीचे पटक करके उनके दांत गिर लिया करते थे, उनको इसने बुलबुल बना दिया। कैद में है बुलबुल, सैयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए अब रहा भी न जाए, नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा। बुलबुल है हम वो लोग हैं, इंद्र जिमी चंब पर, बाड़ो सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है कौन बारी बाह पर, संबूरती लाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, क्यों मलेच्छ वंश पर, सिंह शिवराज है, वो है हम। और उन लोगों को उस अभागे ने बुलबुल बना दिया। हम बुलबुले हैं इसलिए। आगे वो कहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इससे बड़ा झूठ हो सकता है? जैसे ही रमजान का महीना बीते, जहां भी काफिर दिखे बिना पूछे गर्दन उड़ा दो, ये मजहब ही तो सिखा रहा आपस में बैर रखना। स्थान पर एक और झूठ आजकल बोला जा रहा, क्योंकि मीडिया का जमाना है, कि मात्र 26 आयतें ऐसी है जो कंट्रोवर्सी पैदा करती है। ये एकदम झूठ। मैं कहता हूं, जितना आपको हनुमान चालीसा याद है ना, उतनी मुझे कुरान मजीद याद है मूछ वाले भाई साहब। लेकिन क्योंकि आपने कहा 15 मिनट से ज्यादा मत बोलना, परंतु मैं
रात को 2 बजे उठा, जयपुर में फ्लाइट लेकर के यहाँ आया हूं, और जब तक हिंदू राष्ट्र पूरा स्थापित नहीं कर दूंगा बैठने वाला हूं नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये कौन बोल रहा? अल्लामा इकबाल। अब बेईमानी देखिए, यही आदमी जब पाकिस्तान का प्रस्ताव रखता है मुस्लिम लीग की सभा में, तो ये क्या कहता है? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तुम्हारे बाप का राज है। न तो इस देश में मोहम्मद पैदा हुआ, न इस देश में ईसा मसीह पैदा हुए। ये लफंगे घुसपैठिए बन करके आए थे, और इस मजहब की शुरुआत ही घुसपैठ से हुई। घुसपैठ समस्या है ना, कहां से सीखा? कुरान मजीद की सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 71 में वो कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु खुजू हिज्रकुम फनफिरू सुवातिन अविनफिरू जमिया। अब हिंदी अर्थ सुनिए। वह मोहम्मद कहता है, ए मुसलमानों, इकट्ठे होकर के कूच करो, अकेले नहीं, क्योंकि अकेले तो तुम्हारी कोई मुंडी मरोड़ देगा। इकट्ठे होकर के हथियार लेकर के बाहर निकलो और जिहाद करो। तो ये जो घुसपैठ करते हैं, यहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए, पंचर निकालने के लिए नहीं आते हैं, जिहाद के लिए आते हैं। और जहां कहीं पर भी ये लोग गए, उन्होंने वहां की जनता को समाप्त किया। किसी जमाने में 4000 मुसलमानों को शरण दी गई थी पर्सिया में। उनको भी भूत सवार था भाईचारे का। मात्र 4000 मुसलमानों को उन्होंने शरण दे दी थी। हुआ क्या? थोड़े दिन में धीरे धीरे सारे पारसियों को खत्म किया। जो जिंदा बचे हुए थे वो बेचारे प्राण बचा करके हिंदुस्तान में दौड़ करके आए, और आज उस देश का नाम हो गया ईरान। 50 देश इन लोगों ने बनाए, हाथ जोड़ करके नहीं बनाए, समाज सेवा करके नहीं बनाए, वृक्षारोपण करके नहीं बनाए, भंडारे चला करके नहीं बनाए, हराम खोरी से बनाए। जहां भी गए खून की नदियां बहाते हुए गए। और आप कहते हो भाईचारा। अरे तुम्हें भाईचारे का ही शौक है तो जाट राजपूत भाई भाई क्यों नहीं, ब्राह्मण बनिया भाई भाई क्यों नहीं? हमें भाईचारा करना है तो हम केवल हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, मोदी जी कानून बनाए, बांग्लादेशियों को निकाले, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जिस समय कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को मार मार करके दरिंदगी करके भगाया गया था, उस समय भी कानून था, उस समय भी सेना थी, उस समय भी संसद भवन में मंत्री लोग बैठे थे। एक भी बचाने के लिए गया? कोई नहीं गया ना। आज भी कानून है, आज भी पुलिस है, आज भी सीआरपीएफ है, मिलिट्री है, सब कुछ है। मैं आपसे पूछता हूं, जिस दिन इन दरिंदों की जमात तुम्हारे घर के सामने आकर के खड़ी होगी, अपने आप को कैसे बचाओगे? क्या करोगे? उस समय आप वहां पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाओगे? कैसे बचाओगे जब आपकी आंखों के सामने दरिंदे बच्चों की गर्दन काटेंगे? अरे गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे छोटे मासूम से बच्चों को दीवार में चुन दिया, जिंदा फूंक देना। मैं आपको कितना सुनाऊं, आप लोगों का मन खराब हो जाएगा। साथियों, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनको भगाने का एक ही तरीका है। जहां कहीं भी कोई बांग्लादेशी मुसलमान दिखे, जहां कहीं भी कोई रोहिंग्या मुसलमान दिखे, गर्दन पकड़ करके जमीन पर पटक करके मुंडी मरोड़ना शुरू करो। एक की मरोड़ोगे सारे भाग जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है। जिस समय आपके ऊपर आक्रमण होंगे उस समय कोई बचाने नहीं आएगा। आप लोग कहेंगे महाराज ये कैसी बातें कर रहे हो संत होकर के। साथियों, मैं भी आपको बहुत अच्छे अच्छे भजन सुना सकता था, मैं भी बहुत प्यार भरे प्रवचन कर सकता था। इस शहर में कितनी बार कथा सुनाने आया हूं, लेकिन जब याद आती है वो 12,000 महिलाओं ने
चित्तौड़गढ़ में जोहर किया, जिंदा चल गई। क्यों चल गई? अरे हमारी एक अंगुली अगर तवे को छू जाए ना, माचिस की दिया सलाई को छू जाए ना, हमारी क्या हालत होती। तो जो महिलाएं जिंदा अपने आप को जला लिया, वो जब याद आती है खून खोलता है। और साथियों ध्यान रखना, जो जाति, जो समाज, जो कौम अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला नहीं लेता है, वो जाति, वो समाज जल्दी समाप्त हो जाता है। हमने आज तक अपने ऊपर हुए अत्याचारों का कभी बदला लिया ही नहीं, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया ही नहीं। और जब जब दिया उसके परिणाम मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पहला मोहम्मद बिन कासिम आया, पहली बार हिंदुओं को पता चला कि इतने नीच लोग भी दुनिया में होते कि रात को सोते समय आक्रमण करके मारा और महिलाओं को उठाकर ले गए। चित्तौड़गढ़ से पप्पा रावल खड़े हुए, जो नमूना कहता है कि हम बुलबुले हैं इसकी। मैं बताना चाहता हूं, पप्पा रावल चित्तौड़गढ़ से निकले और इन दरिंदों का, इन कटफिसों का पीछा किया। जहां भी दिखे उनको काटते गए, काटते ईरान तक जाकर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। और आज चाहे रावलपिंडी, वहां उन्होंने अपनी सेना की छावनी बनाई। 32 शहजादियों से उन्होंने शादी की। अपने प्राण बचाने के लिए इन कटफिसों ने अपनी शहजादियां प्रदान की। और परिणाम क्या निकला? उन्होंने बदला लिया। तो 500 वर्षों तक किसी मुसलमान की औकात नहीं हुई हिंदुस्तान में वापस आने की। मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गजनवी आया, यहां तक ठीक था। लेकिन महमूद गजनवी का भांजा था सालार मसूद। आगे गायों को ये रखते थे, क्योंकि इतनी हिम्मत तो है नहीं। ये जब भी वार करते छिपके करते हैं, कमजोर पे करते। लाओ मेरे को दे दो आप, मैं हिंदू राष्ट्र पूरा स्थापित करके उतरूंगा नीचे। जयपुर में जाके जवाब भी देना क्या करके आया हूं। कोर्ट हमारे लिए है, उनके लिए कोर्ट नहीं। लव जिहाद के ऊपर, लव जिहाद रोकने को कोर्ट नहीं, गौ हत्या रोकने को कोर्ट नहीं, हिंदुओं की हत्या रोकने को कोई कोर्ट नहीं। और हम सच्चाई बोलते तो कोर्ट नहीं मानेंगे। साथियों एक ही उपाय है, संगठित होना पड़ेगा। संगठित और है हम दो हमारे दो, इस बीमारी से बाहर निकलिए। और वो नमूने कहते हम 5 हमारे 25, अधिक से अधिक संतान को जन्म देना है। अरे हमें तो अपना कैरियर बनाना है, हम उनको कैसे बड़ा करेंगे? बड़ा करने का काम भगवान करते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव तन मिलता है। किसी भटकते हुए प्राणी, किसी आत्मा को मनुष्य जन्म दे देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। जीत उसकी होती है जिसकी संख्या होती है। और अपनी संतान को शेर बनाओ, अपनी लड़कियों को झांसी की रानी बनाओ। बच्चों को बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ना सिखाओ, उनको फायरिंग सिखाओ, तलवारबाजी सिखाओ। अपनी लड़कियों को डांस क्लासेज में मत भेजो, मार्शल आर्ट में भेजो। और मैं कहता हूं अगर आपके पास में टाइम हो, शिविर लगाइए, आरएसएस की शाखा में भेजिए, बजरंग दल के स्वयं सेवकों के साथ भेजिए, उनके ट्रेनिंग सेंटरों में भेजिए। आज संकल्प लेकर के जाइए यहां से। अपनी जिंदगी में किसी भी मुसलमान से कोई संबंध नहीं रखेंगे। वो भी तो यही कहते हैं ना, कुरान मजीद में उनको यही आज्ञा दी है ना, कभी किसी काफिर को दोस्त मत बनाना। ये लिखा गया है। और आगे लिखा गया, इतनी खतरनाक बात लिखी गई है, ए मुसलमानों, अगर तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माता पिता भी अगर इस्लाम छोड़कर काफिर बन जाए
तो उनसे भी संबंध तोड़ लो, ये सीख दी गई है कुरान मजीद में। तो मैं कहता हूं अगर इनको तोड़ना है, इनको निचोड़ना है, किसी मुसलमान को कभी कोई संबंध ना रखें। अगर रखोगे, अगर आप उससे सब्जी खरीदोगे तो वो मूत करके धूप करके देगा। कोई इंजीनियर है तो अपने ढंग से मारेगा, कोई डॉक्टर है तो उल्टी सीधी दवाई देगा। कई लोग कहते हैं शिक्षा का बड़ा अभाव है इन लोगों में, इसलिए ऐसा करते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ। ये जितने बड़े बड़े आतंकवादी है सब के सब पढ़े लिखे हैं। जो कमजोर अनपढ़ मुसलमान है वो फिर भी ठीक है, और जो जितना पढ़ा लिखा वो उतना ही निकृष्ट है। इसलिए इन दरिंदों से कोई संबंध नहीं रखना। जब तक हिंदू समाज आपकी तरह संगठित होकर के मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, ईंट का जवाब पत्थर से, डंडे का जवाब तलवार से, भाले का जवाब पिस्टल रिवाल्वर से जब तक नहीं देना शुरू करोगे, तब तक ये हिंदू समाज बचने वाला नहीं है। अब बताइए मैंने कुछ गलत कहा? पूछ वाले भाई साहब, मैं बैठ जाऊं या रुको? अब बात करो इनसे, बुलाओ उस कोर्ट को। बोलो या रहने दो? आप क्या बोल रहे हो? आदरणीय बंधुओं, मैंने समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो कुछ बोला असत्य कुछ नहीं बोला है। जो बोला सत्य बोला है, और जो बोला है कुरान मजीद के आधार पर बोला है। तुम क्या कहते हो? धर्म की जय हो। अंत में अब मैं अंतिम पंक्तियां बोल रहा हूं, आप खुश हो जाइए। धर्म की अधर्म का कैसे होगा? केवल पान खाने से होगा? पहले ये तो समझो अधर्म है क्या। हम ये भी भूल गए धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा करना ये धर्म है, और उन मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना ये अधर्म है। और ये अधर्म कौन करता? कटफीस करते ना। क्यों करते? क्योंकि कुरान मजीद में आज्ञा दी गई है, सुबह दिन में 5 बार वो अरबी भाषा में क्या बोलते हैं आपको तो यही पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं वो गंदे शब्द बोलना नहीं चाहता, उसका हिंदी अर्थ बताना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, धीरे से बोलिए। हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है। मतलब तुम्हारे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी ये कुछ भी नहीं, तुम्हारे बाप का राज है। असद अल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आगे वो नमूने कहते हैं हमारे अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। हमारी भूमि पर रहते हो, हमारा खाते हो, अरे हम तुम्हें हज की सब्सिडी का पैसा देते हैं, हमारे बिना, अरे हमारे सहयोग के बिना तुम आज तक अपने पजामे की और कुर्ते की साइज तय नहीं कर पाए। हमारी गाड़ियों के पंचर निकाल करके अपना जीवन जीते और नमूनों, और तुम सिखाओगे कि पूजनीय कौन है और कौन नहीं। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है? हमारे यहाँ कहा जाता गौ माता की जय, गाय हमारी माता है, और वो क्या कहते हैं? गाय को काट करके खाएंगे। आज्ञा दी गई है कुरान में कि जितने भी मैंने चौपाए जानवर बनाए मुसलमानों, तुम्हारे काट कर खाने के लिए बनाए। हमारा हिंदू धर्म क्या कहते हैं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोटवत जननी सम जाने पर नारी, ये हिंदू धर्म कहता है। पर स्त्री को अपनी मां के समान मानना केवल हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं। और उनकी किताब क्या कहती है? वहां पर लिखा है कि जितनी भी काफिरों की औरतें मैंने बनाई है वो केवल मुसलमानों के मजे लेने के लिए बनाई है। तुम्हारा उन पर अधिकार है,
तुम्हारा हक है, तुम उन्हें लूटो, तुम उन्हें मन मर्जी से उपयोग में लो, वो गनीमत का माल है, वो तुम्हारे बिल्कुल पवित्र है। जहां पर बलात्कार को पवित्र बताया गया, ये धर्म है या अधर्म है? बताइए, अधर्म है ना? तो अधर्म कौन है इस जमाने में? अधर्म है इस्लाम। अगर नाश करना है तो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और विश्व का क्या लेना देना हमें पूरे विश्व से? यही है बीमारी की जड़, विश्व बंधुत्व, एकात्म मानवतावाद, गांधी बापू की अहिंसा। अरे हमें विश्व से लेना देना क्या है? इस विश्व से जितने लुच्चे लफंगे गुंडे बदमाश इस देश में आए, उन सब ने हमको लूटा, हमें खसोटा, हमें मारा। अगर कल्याण करना है तो केवल हिंदू का कल्याण की बात करो, बाकी सब भूल जाओ। तो क्या कहना, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सनातन का, गौ माता की, धर्म की। మనం ఏ ఆశయం కోసం వచ్చాము, మనం ఏదైతే సంకల్పం తీసుకొని వచ్చామో, ఈ శివభువ విలాసం సంతన్వన్న వినత శివ సంపూజిత పద జలాధార ప్రాంతే సకల జన సర్వేష్ట ఫలద కలౌ అస్మిన్ దైవం జయతి చిలుకూరు వెంకటపతి। बोलो चिलकोर बालाजी भगवान की, राज्य लक्ष्मी माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। కొంచెం సౌండ్ రావాలి। మొన్ననే శ్రీరాముల వారి బాలరాముల వారి ప్రతిష్ట జరిగినటువంటి 2వ సంవత్సరం వైభవంగా జరుపుకున్నాం। జై శ్రీరామ్। మా స్వామి వారు చిలుకూరుకి దర్శనానికి వచ్చినటువంటి వారు మీలో ఎంతమంది నా చెయ్యొద్దండి? మీరందరూ చెయ్యెత్తారంటే స్వామి వారికి మీరంటే ఇష్టం, స్వామి వారికి మీరంటే ఇష్టం। మీకు స్వామివారు అంటే ఇష్టమా? ఎంత ఇష్టం, ఎంత ఇష్టం? ఈ ధర్మాన్ని కాపాడే అంత ఇష్టం అని చెప్పాలి। ఈ ధర్మాన్ని కాపాడే అంత ఇష్టం మీ అందరికి ఎంతమందికి ఉంది? చెయ్యెత్తండి, 2 చేతులు ఇట్లా గట్టిగా। బోలో భారత్ మాతాకి। మా స్వామి వారికి పాదాల దగ్గర కుడివైపు అమ్మవారు శ్రీదేవి, ఎడమవైపు అమ్మవారు భూదేవి ఉంటారు। భూదేవి యొక్క అవతారమే ఈ భూమాత, భరతమాత। ప్రపంచానికి గుండెకాయ లాంటిది భారతమాత। భరతమాత గుండెలో ధర్మం ఉంటే ప్రపంచం జీవిస్తుంది। భరతమాత గుండెలో ధర్మం లేదనుకోండి, ప్రపంచం చచ్చుబడిపోతుంది। ఆసుపత్రికి పోతే ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ పల్స్ చూస్తాడు, అవునా కదండి? చేతిలో నాడి పరీక్షిస్తాడా లేదా? నాడి లేకపోతే చేయి పడేస్తారు, అయిపోయిందండి, ఏం లేదు ఇక అంటాడు। అలాంటిది భారతదేశం। 1947లో మహాపాపం చేశారు, ఈ దేశాన్ని విభజించారు। విభజించడానికి ముందు జిన్నా గారు బయట ఒకటి మాట్లాడాడు, వాళ్ళ ముల్లాలు ఇమాంలకు ఒకటి చెప్పాడు। ఆయన ఏమన్నాడు ఉర్దూలో, ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఉర్దూ అర్థం కాదు, ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఒక ఆయన పుస్తకం మొన్ననే విడుదల చేశాడు। ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ ల్యాండ్ ఫర్ మస్జిద్, ద మూమెంట్ ఐ గెట్ ద ల్యాండ్ ఫర్ ద మస్జిద్, how we build the land, masjid is our prerogative.
అంటే మనందరి చెవులో పువ్వు పెట్టి పార్టీషన్ చేసుకొని అటువైపు తీసుకుపోయినాడు ఒక భూమిని. భరతమాతని ఖండించాడు. 1949లో మన దైవాలన్నీ మేల్కొన్నారు. ఇంకోసారి పార్టీషన్ కాకుండా కాపాడాలి అంటే ఈ దేశము ధర్మంలో ఉండాలి అని రాజ్యాంగంలో శ్రీరాముల వారిని ప్రతిష్ఠించారు. శ్రీరాముల వారిని ప్రతిష్ఠించారు. రాజ్యాంగం 1950లో వచ్చినప్పుడు శ్రీరాముడు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో శ్రీరాముడు ఉన్నాడా? ఏమైంది? సౌండ్ లేదు. ఉన్నాడా? రాజ్యాంగంలో శ్రీరాముడు రావాలా వద్దా? రావాలనుకున్న చెయ్యటయా. జై శ్రీరామ్. ఇది 2 విశ్వరూపాలు జరుగుతున్నాయి బాలాపూర్లో. మొదటి విశ్వరూపం ఆంజనేయ స్వామి ఏం చేశాడు? లంకకి పోయాడు. చెట్టు కొమ్మ పైన పిల్లి సైజులో ఉన్నాడు. సీతమ్మను చూసి అంటున్నాడు, అమ్మా నువ్వు కనుక ఒప్పుకుంటే నా భుజం పైన నేను ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతా, కిష్కిందకి వెళ్ళిపోయి రాముల వారికి అప్పచెప్తా అంటాడు. సీతమ్మ పక్కన నవ్వుతుంది. నువ్వు ఉండేది పిల్లి సైజు, నువ్వు ఎట్లా ఎత్తుకపోతావయ్యా అని నవ్వుతుంది. అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి చూడమ్మా నా విశ్వరూపాన్ని అని చెట్టు పై నుంచి దుంకి తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. అది ఇవాళ బాలాపూర్ విశ్వరూపం. ఇది బాలాపూర్ కాదు, బలాపూర్. ఇది బలాపూర్ అంటే బల అతి బల కలిసి ఉన్నటువంటి ప్రదేశం. విశ్వామిత్రుడు ఉపదేశం చేసిన బలాపూర్ ఇది. భగవంతుడు మీ అందరి ద్వారా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ సెక్యులర్ మైండ్ సెట్ ఉంది చూసారా, నిద్రపోయే మైండ్ సెట్, మనకేం అవసరం లేదు, అది ఎక్కడో నడుస్తుంది, అది మనకి రాదు. ప్రతి ఇంటికి వచ్చింది ఆ ప్రాబ్లం. ఇవాళ ఆ ప్రాబ్లం ఇబ్బంది ఎంత భయంకరంగా ఉంది అంటే, ఏసీ రిపేర్ చేసేవాడు వాడే, మీ ఇంట్లో అన్ని గుట్లు వాడికి తెలుస్తుంది. ప్లంబర్ వాడే, మీ ఇంట్లో అన్ని గుట్లు వాడికి తెలుస్తుంది. సెల్ ఫోన్ రిపేర్ చేసేవాడు వాడే. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పారు చూడండి, ప్రతి ఒక్క ఇబ్బంది మనం తీసుకునేటటువంటి చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు కూడా పోగొట్టుకుంటున్నారు అని చెప్పారు. ఈ ధర్మమే పోయే పరిస్థితికి రాకుండా చూసుకోవాలి అంటే మనందరం కూడా 2వ విశ్వరూపం చూడాలి. 2వ విశ్వరూపం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చూపించాడు. ఏందా విశ్వరూపం? అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు, ఏం భయపడకయ్యా, నీ వెనకాల నేనున్నాను. కాలోస్మి లోకక్షేత్ర ప్రవృత్త లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్త. నేను ఏమనుకున్నావయ్యా, నీ వెనకాల ఉంటాను, నువ్వు పోరాడు, నేను నీ వెనకాల ఉంటాను అంటున్నాడు. చిలుకూరు బాలాజీ ఇవాళ రోజు మనందరినీ ఉరికొల్పి ఈ బాలాపూర్ గణేశుడి ద్వారా, ఆయన యొక్క భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి ద్వారా, గణేష్ సేన ద్వారా ఒక సందేశాన్ని భారతదేశంలో రాజ్య అదేమంటారు ఢిల్లీకి చేరేటట్టుగా మీ అందరికీ కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మన విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు ఉన్నారు, పార్లమెంట్ కి వెళ్తారు. ఈ పార్లమెంట్ లో ఈ రెఫ్యూజీ క్యాంప్స్ అన్ని కూడా ఇమ్మీడియట్ గా, నాట్ ఓన్లీ రెఫ్యూజీ క్యాంప్స్, మన రాజ్యాంగంలో శ్రీరాముడిని ప్రతిష్ఠించాలి, వీళ్ళని బయటికి తరమాలి. ఈ ప్రయత్నం మీరు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ, ఎందుకంటే కోర్టు ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని మించిపోకుండా వాళ్ళందరూ జాగ్రత్త పడుతున్నారు. అవకాశం ఇస్తే ఇంకెక్కువసేపు మాట్లాడతాం. రోజు చిలుకూరులో నేను మాట్లాడేది ఇవే కాబట్టి, బోలో భారత్ మాతాకి. భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి వాళ్ళకి కొంచెం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. సరిపోదు. బాలాపూర్ ఉత్సవ సమితి వాళ్ళకి గట్టిగా కొట్టండి. కరుణాసాగర్ ఎక్కడున్నాడు? అడ్వకేట్ కరుణానాయన. నేను కొబ్బరికాయ కొట్టేటప్పుడు ఈయన చేతిలో రాయి పట్టుకున్నాడు. నేను అన్నాను, రాయి చేతిలో పట్టుకున్నావు కదయ్యా, లాయర్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే
అడ్వకేట్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే లీగల్ ప్రాబ్లమే కాదు, ఇల్లీగల్ ప్రాబ్లం కూడా పోతుంది. కరుణాసాగర్ కి గట్టిగా చెప్పండి. కరుణాసాగర్ అంటే శ్రీరాముడి పేరు. కరుణ యొక్క సాగరం లాంటి వాడు. ఎప్పుడు ఏ హిందూ బంధుకి ఇబ్బంది అయినా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు. అలాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం మీ అందరికీ కూడా గణేష్ ఉత్సవ సమితి చాలా ఒక కార్యక్రమాని కోసం 47 ఏళ్ళు 47 ఇయర్స్ అండి. ఒక్క రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, 47 సంవత్సరాలు ఒక సంస్థ నడుస్తుంది అంటే ఎంత వైభవంగా మన ఉత్సవాన్ని, గణేష్ ఉత్సవాన్ని, శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయే సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. ఈ విఘ్నాలన్నీ తొలగిపోయేటట్టు ఆ విఘ్నేశ్వర స్వామి అనుగ్రహించాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. మళ్ళీ ఒకసారి జై శ్రీరామ్. రామ లక్ష్మణ జానకి. ఈ వినాయకుడికి ఎలక వాహనం సైజ్ ఏది? చిన్నది. మన ప్రయత్నం పెద్దది ఉండాలి. ఎంత పెద్దది ఉండాలి? ఏనుగు కంటే పెద్దగా ఉండాలి. ఏనుగు, గుర్తుపెట్టుకోండి భక్తులారా, ఏనుగు తానే లేవదు, దాన్ని లేపినా లేవదు. ఇవాళ రోజు ఏనుగు లాంటి వాళ్ళ మనం లేచే స్థాయికి వచ్చాం. జాగో భాగ్యనగర్. కాషాయపు ధ్వజం మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం, హిందుత్వం మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసం. బాబు ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఈ రోజున హైకోర్టు మనకి ఈ సభ నిర్వహించుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. మాకు అర్థమవుతుంది మీ అందరి యొక్క ఆలోచన, ఆవేశము, ఆక్రోశము. రాజకీయ నాయకుల యొక్క ప్రసంగాలు ఉండకూడదని, కాషాయపు ధ్వజం యొక్క వాణిని వినిపించండి అని హైకోర్టు, గౌరవ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి సూచన మేరకు ఇక్కడ రాజకీయ నాయకుల ప్రసంగాలు పెట్టలేదు. లేకపోతే రాత్రి 10 గంటల వరకు మనం సమావేశం నిర్వహించాలనుకున్నాం. ఎవరికి లేదు ఎవరిని మాట్లాడియాలని. మాకు లేదా అందరిని మాట్లాడియాలని. అర్థం చేసుకోండి. సవినయంగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఉద్యమకారులుగా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాషాయపు జెండా పట్టినటువంటి ఒక నేతలుగా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. బాలాపూర్ లోపల నేనుగా ఉపన్యాసం స్టార్ట్ చేయడానికి దిగితే నాకు కూడా టైం సరిపోదు. మిత్రులారా, ఇక్కడికి మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిచింది జాగో భాగ్యనగర్ అన్నం. మనం గల్లీ లోపల మీరు జాగృతం చేయాలి. కేవలం మిగతా సమావేశాల్లాగా, అన్ని సమావేశాల్లాగా చప్పట్లు కొట్టి ఇక్కడి నుంచి పోతానికి ఇక్కడికి మిమ్మల్ని విలువలేదు, నినాదాలు చేసి పోతానికి మిమ్మల్ని విలువలేదు. మనం ఒక కార్యాచరణ ఇస్తున్నాం. ఈ బాలాపూర్ 1980 లోపల రజాకార్ భావజాలానికి బుద్ధి చెప్పడానికి గణనాథుని నాయకత్వం లోపల సామూహికమైనటువంటి గణేశ నిమజ్జనోత్సవానికి నాంది పలికినటువంటి ఈ బాలాపూర్ నుంచి దేశానికి క్యాన్సర్ లా పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి భాగ్యనగరం లోపల క్యాన్సర్ లా దాపురించినటువంటి అక్రమ రోహింగ్యా బంగ్లాదేశీ ముస్లిం చొరబాటుదారులను సర్జరీ చేసి ఆపరేషన్ ధర్మ రక్ష, అందుకోసం ఇవాళ మనం ఇక్కడికి సమావేశమైనాం. ఇవాళ 24 జనవరి ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి దినం. మొదటి విజయం మనం సాధించడం రాసి పెట్టుకోండి. హైకోర్టు మనకు అనుమతి ఇచ్చింది ఈ యొక్క విషయాన్ని ఇక్కడి నుంచే గర్జించడానికి. ఏ బాలాపూర్ లోనైతే రోహింగ్యాలు ఉన్నారు, బంగ్లాదేశీలు ఉన్నారు, అక్కడ కాషాయపు ధ్వజం ఎగురొద్దంటే దేశద్రోహులు వారు, చొరబాటుదారులు వాళ్ళు, దేశభక్తుల సభ జరగనివ్వండి అని హైకోర్టు ధర్మరక్షణ సభకు అనుమతించింది. ఒక్కసారి చప్పట్లతోటి మనం స్వాగతిద్దాం. మరో విజయం నమోదు చేస్తుంది ధర్మరక్షణ సభ. మొన్నటి వరకు అక్రమ చొరబాటుదారులను గుర్తించిందా? ఎక్కడుందంటే సమాధానం లేదు పోలీసుల దగ్గర. మొన్న ఈ సభకు అనుమతి వస్తున్నప్పుడు సాక్షాత్తు రాష్ట్ర హైకోర్టు ముందర 6,993 రోహింగ్యాలు చొరబాటుదారులు ఇదే బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నారని
ఒప్పుకున్నది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. రేపు మేము సభ పెట్టుకోకండి, మేము పంపిస్తాము అని చెప్పి కోర్టు చెప్పింది. ఇగో మీరు చెప్పినటువంటి విషయాలతోటి కోర్టు తీర్పులో నమోదైనటువంటి అంశాలు. ఇగో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా గారికి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఈ ధర్మ రక్ష సభ కంప్లైంట్ చేస్తుంది. రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. రేపటి నుంచే ఎక్కడున్నారో చెప్పిండ్రు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పిండ్రు. రేపటి నుంచి ఏరివేయాలా లేదా, ఏరివేయాలా లేదా? అందుకోసం ఈ ధర్మ రక్షణ మనందరి సంకల్పం. బాలాపూర్ లోపల గణనాథుని యొక్క ఆశీస్సు మన మీద ఉన్నది అనడానికి ఈ యొక్క వేదిక, ఈ సభ విజయంతో ప్రారంభమైంది. రాబోయే రోజుల లోపల ఇవాళ యొక్క విషయం 24 జనవరి వందే మాతరం జాతీయ గీతంగా ఆమోదించబడినటువంటి రోజు. 24 జనవరి చరిత్ర లోపట జాతీయ గీతం జనగణమన జాతీయ గీతంగా ఆమోదించినటువంటి రోజు. ఈ దేశ చరిత్ర లోపట మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎన్నికైనటువంటి రోజు. భారత రాజ్యాంగం 284 మంది సంతకాలు పెట్టి ఆమోదించినటువంటి రోజు. 24 జనవరి వాళ్ళు ఏమైంది? రోహింగ్యా బంగ్లాదేశీలను తరిమిగొట్టే ధర్మ సంరక్షణ సభ పిలుపునిస్తుంది. పోలీసులారా, ప్రభుత్వాలారా అరెస్టు చేసి పంపండి అని స్వామీజీలు అనేక మంది మాట్లాడినరు. 5:48 12 నిమిషాలు ఉంది. ఎవడు హిందూ అంటే 5 నిమిషాల చెప్తా. ఎవడు హిందూ అంటే రాముడి వెనకాల ధర్మం గురించి అడిగేసినటువంటి వాడు హిందువు. కృష్ణుని వెనకాల ధర్మం గురించి అడిగేసినటువంటి వాడు హిందువు. గ్రీకులను, శకులను, హూనులను, కుషానులను తరిమినటువంటి వాడు హిందువు. ఆదిశంకర్ల ఆదర్శం, రామానుజుల యొక్క సామాజిక సమరసత చాటిన వాడు హిందువు. తురుష్కులను, మొఘలులను, గజనీలను, గోరీలను, తుగ్లక్లను, ఖిల్జీలను, బహుమనీలను, సుల్తానులను, పఠానులను, నిజాంలను, నవాబులను, రజాకార్లను ఎదిరించి తరిమిన వాడు హిందువు. ఇది హిందూ పరిచయం. ఇది ఈ దేశం యొక్క హిందూ పరిచయం. మన పూర్వీకులు ఆ రక్తం పంచుకొని పుట్టినాం మనం. ఇవాళ ఈ సభలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళమందరం కూడా హిందువులం. నా పూర్వీకుల రక్తం, ఇగో ఈ దుర్మార్గుల మీద పోరాడినటువంటి రక్తం, ఈ దేశాన్ని, ఈ ధర్మాన్ని, సంస్కృతిని రక్షించుకొని భగవద్ ధ్వజాన్ని రెపరెపలాడించినటువంటి రక్తం పంచుకున్నటువంటి ఓ హిందువా, ఇది సవకాశం కాదు. రాబోయే ఒక మహా ఉద్యమానికి ముందుకు కదులు. రాసుకోండి, చర్చగా అయినండి. ఈ సభ తీర్మానం చేస్తుంది. ఇందులో మీరందరూ కూడా భాగమవుతున్నారు. మీడియా అనేక మందిని పిలవలేకపోయిన బాధ అనిపిస్తుంది. అనేక మంది ఈ ఉద్యమంలో కలిసి వచ్చినటువంటి నాయకులను, అనేక మంది సామాజిక సంస్థల నాయకులను, అనేక మంది రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులను వేదిక మీద కూర్చోబెట్టలేకపోయిన కారణం, మన ఉద్యమం దీర్ఘకాలికంగా నడవాలంటే వ్యూహాన్ని అనుసరించడం కూడా. రాష్ట్ర హైకోర్టు అడిగింది, పోలీసులు గొడవలైతే అంటే 47 సంవత్సరాలుగా బాలాపూర్ నుంచి గణనాథుడు కదులుతుండు కదా, గణనాథుడు కదిలితే అన్ని విఘ్నాలు తొలుగుతాయి అన్నాడు. ఆ స్ఫూర్తి బాలాపూర్ నుంచి అందిస్తున్నాం. ఇది రాజకీయాలకు వేదిక చేయదలుచుకోలేదు. అందుకే బాలాపూర్ లో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ, గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా మాకు పార్టీల కంటే ధర్మమే ముందు ఉన్నాడని వచ్చి కూర్చున్నారు. ఈ స్ఫూర్తి బాలాపూర్ నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి
ఈ మార్పు నగరం లోపట, రాష్ట్రం లోపట ఒక ప్రభంజనం ఇవ్వబోతుంది. 2 నిమిషాలు. ధర్మ రక్షణ సభ తీర్మానము అందరూ శ్రద్ధగినండి. భాగ్యనగరంలో అక్రమంగా నివసిస్తున్న బంగ్లాదేశ్ మరియు రోహింగ్యా ముస్లిం చొరబాటులను గుర్తించి వారిని అరెస్ట్ చేసి తిరిగి పంపేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయంతో ప్రత్యేక జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ధర్మ రక్షణ సభ డిమాండ్ చేస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ దర్యాప్తు సంస్థలైనటువంటి ఐబీ, ఎన్ఐఏ, రాష్ట్ర పోలీసు విభాగం, స్పెషల్ బ్రాంచ్ మరియు సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో ప్రత్యేక జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ఈ ధర్మ రక్షణ సభ కోరుతుంది. ప్రపంచ దేశాలలో అమలవుతున్నటువంటి పటిష్ట కార్యాచరణ, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఇక్కడ కూడా అమలు చేయాలని, నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి అక్రమ చొరబాటుదారులను గుర్తించే వేగవంతమైన ప్రక్రియ అమలు చేయాలని ఈ సభ కోరుతుంది. భారతీయ చట్టాల ప్రకారం ఇక్కడ అక్రమంగా నివసిస్తున్నటువంటి బంగ్లాదేశ్ మరియు రోహింగ్యా ముస్లింలు అందరూ చొరబాటుదారులే. వారికి ఆశ్రయం కల్పించి మరియు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి ఇచ్చే స్థానిక నెట్వర్క్ పైన కూడా దేశ ద్రోహం కింద కేసులు నమోదు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని ధర్మ రక్షణ సభ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఈయన కొడుకులను కూడా పట్టుకోవాలా. వీనికి ఆధార్ కార్డు ఓడిస్తుండు, వీనికి రేషన్ కార్డు ఓడిస్తున్నాడు, వీనికి పాస్పోర్ట్ ఓడిస్తున్నాడు. ఈయన కొడుకుల మీద కూడా చర్యలు తీసుకున్న రోజున దీనికి మందు పడుతుంది. నిజాం, కాసిం, రజ్వీల రజాకార్ భావజాలం చొరబాటుదారులకు సహకరిస్తూ భాగ్యనగర్ భద్రతను ప్రమాదంలో నెట్టేస్తుంది. సంతుష్టీకరణ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు దేశ భద్రతను విస్మరిస్తున్నాయి. భాగ్యనగరంలో ఉన్నటువంటి డిఆర్డిఎల్ లాంటి రక్షణ సంస్థల చుట్టూ రోహింగ్యా ముస్లిం అక్రమ కాలనీలు పుట్టుకొచ్చాయి. బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోనే 6,993 మంది చొరబాటుదారులు ఉన్నారని సాక్షాత్తు రాష్ట్ర హైకోర్టు ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించడం సమస్య తీవ్రతను తెలియజేస్తా ఉంది. భాగ్యనగరంలో చొరబడిన లక్షలాది మంది చొరబాటుదారులను అరెస్టు చేసి తిరిగి పంపడంలో ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయొద్దని ధర్మ రక్షణ సభ డిమాండ్ చేస్తుంది. బంగ్లాదేశ్ మరియు రోహింగ్యా ముస్లిం చొరబాటుదారుల కారణంగా స్థానిక ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చొరబాటుదారులు సాగిస్తున్నటువంటి ఫుడ్ జిహాద్, ల్యాండ్ జిహాద్, లవ్ జిహాద్, ఎకనామిక్ జిహాద్, కల్చరల్ జిహాద్, ఓటు జిహాద్, డ్రగ్ జిహాద్, పాపులేషన్ జిహాద్, కుల వృత్తుల పైన, ఉపాధి రంగం పైన సాగిస్తున్నటువంటి జాబ్ జిహాద్లతో పాటు అనేక రూపాలు సంతరించుకున్నటువంటి జిహాద్ ప్రతి వ్యక్తిని, ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రమాదంలోకి నెట్టి భాగ్యనగర్ భవిష్యత్తుకు సవాలు విసురుతుంది. ధర్మ రక్షణ సభ ద్వారా చొరబాటుల కారణంగా ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్యలపై ఇప్పటికే విస్తృతమైనటువంటి అవగాహన తేవడం లోపల ఈ సభ విజయవంతమైంది. ఇక్కడ మన బాలాపూర్ గణనాథుని యొక్క విజయయాత్ర మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది ప్రతి సంవత్సరం. కాబట్టి మనం ఇక్కడ రోహింగ్యాల గురించి చర్చించుకోవడానికి మనం ఏదైతే సమావేశమైనమో ఇది ఒక రకమైనటువంటి శక్తి ప్రదర్శన. ఎవడెవడైతే చెప్పిండో, ఏమేమైతే అనుకున్నారో, చాలా మంది అనుకున్నారు ఎవరు గ్యాదర్ అవుతారు, ఈ దాని మీద అసలు మనకు ఏమైనటువంటి ఇబ్బంది లేదు, ఎవరు దీని గురించి ఆలోచించేటటువంటి పరిస్థితులు లేరని. కానీ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి యొక్క హిందూ బంధువుల యొక్క సమూహాన్ని చూస్తే వాళ్ళందరికీ ఒక జవాబు దొరికిందని నేను అనుకుంటున్నాను. భద్రత ఏ రకంగా కూడా బాధ్యత లేని అధికారుల వల్ల, లేదా శాంతి భద్రతలు చెప్తున్నటువంటి నిర్లక్ష్యమైనటువంటి శాంతి భద్రతను పేటాయిస్తున్నటువంటి అధికారుల వల్ల ఈరోజు మనము తలదించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒక సభా ప్రాంగణాన్ని, ఒక సమావేశాన్ని మనం అనుకున్నప్పుడు, చేయాలనుకున్నప్పుడు కోర్టుకు వెళితే గానీ మనకి ఈ పర్మిషన్లు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. సరే, చాలా మంది విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. రోహింగ్యా సమస్య ఇక్కడ లేదు, భారతదేశం కాదు, ప్రపంచం మొత్తం ఉంది సమస్య. ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో ఉన్న సమస్యల్లో చాలా వరకు అత్యధికంగా మైనారిటీ దేశాలే మైనారిటీల నుంచి వచ్చేటటువంటి రోహింగ్యాలను రానేకుండా ఆపుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ మన దేశంలోకి మాత్రం ప్రజాస్వామ్యంలో లౌకికవాదులని ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళ వల్ల వచ్చి ఉంటున్నారని నేను మీ అందరికీ చెప్తున్నా. కాబట్టి పార్టీలకు అతీతంగా మనం ఈ నిర్ణయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి మనకున్నటువంటి చట్టాలను గట్టిగా చేసి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రోగులందరినీ కూడా ఇక్కడ నుంచి డిపోర్ట్ చేయాలి.
డివోట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏముందని లౌకికవాదులు చెప్తారు. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టించేటటువంటి వ్యవస్థలకు తీసుకెళ్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యానికి వెన్నుకొముకగా ఉన్నటువంటి ఎన్నికలను వీళ్ళు భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు. అలాగే చేతి వృత్తులు ఉన్నటువంటి మంగళ పని చేస్తున్నటువంటి వృత్తికారులు గాని, కార్పెంటర్లు గాని, ఇట్లా వృత్తిరీత్యా ఏదైతే హిందువులు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థలోకి వీళ్ళు చచ్చుబడి ఉంటారు. వీళ్ళు ఆ కార్యక్రమాలు చేసి మన యొక్క హిందూ యొక్క ధర్మాన్ని కించపరుస్తున్నారు. కాబట్టి మనం జాగృతం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మనకున్నటువంటి అవకాశం ఒకటే, జాగృతం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రోజు ఇంతమంది ఇక్కడికి అందరూ గ్యాదర్ అయిందంటే ఒక కారణం ఉండొచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా కాదు, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా హిందూ ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే ఆదుకోవాల్సినటువంటి నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇబ్బందులు పడేటటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. కాబట్టి అవన్నీ మనం సోషల్ మీడియాలో ద్వారా చూస్తున్నాం. ఆ ఆక్రోశననే మనందరినీ ఇక్కడ కల్పిందని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నా. కాబట్టి రాబోయేటటువంటి తరానికి ఈ రకమైనటువంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇవ్వాలన్నా మన యొక్క ఆచార వ్యవహారాలను, మన ధర్మాన్ని, మన కుల వృత్తులను కాపాడుకోవాలన్నా, మన యొక్క ధర్మ సందేశాన్ని రాబోయే తరాలకు రక్షణ స్థితిలో ఇవ్వాలన్నా మనం దీన్ని ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకించాలి. అనేకమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలకు ఒకటే విజ్ఞప్తి, అన్ని విభిన్నమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకు సొంత ఎజెండా ఉండొచ్చు, కానీ నేషన్ ఫస్ట్ పార్టీ నెక్స్ట్ ఆ రకమైనటువంటి నినాదంతో మనం ముందుకెళ్లి ఉజ్వలమైనటువంటి భారత భవిష్యత్తును నిర్మాణం చేస్తామని ఆశిస్తూ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ జై హింద్. శేషన్నకు, అదే విధంగా మన హిందూ టైలర్ రాజశ్రీకు, అదే విధంగా నా ముందున్న కాషాయ దళానికి, అదే విధంగా నిజంగా కూడా ఈ రోజు చాలా ఆనందం ఏంటంటే ఒక హిందూ ప్రోగ్రాం తీసుకుంటే నా బాలాపూర్ ఊరు విలేజ్ మొత్తం ఏకమై ఒక్క దగ్గరకు వచ్చినందుకు నిజంగా కూడా అభినందిస్తున్నా. బాలాపురం అంటే ఏంటో సూచించినందుకు నిజంగా మీ అందరికి అభిమానం. అన్న ఒక్క నిమిషం 2 నిమిషాలు క్లోజ్ చేస్తాను, ఎక్కువ ఏం టైం తీసుకోను. ఏం రాజకీయాలు ఏం మాట్లాడను, హిందూ ధర్మం మీద మాట్లాడతా. ఎవరికి అనుమానాలు వద్దు. మన ధర్మం ఫస్ట్, మన దేశం ఫస్ట్, ఇది తర్వాతనే ఏదైనా. ఇది రాసి పెట్టుకోండి అన్న. 6 తారీఖు 5వ నెల 2025 రోజున 200 మందిని వేసుకొని ఈ గూడారాల దగ్గరకు వచ్చింది మా సైన్యం వచ్చి ఇక్కడ రోహింగ్యాలు అనే విధంగా గుర్తించిన రోజు. ఆ ప్రాంతంలో ఎట్లుందంటే కరెంట్ ఫ్రీ, ఆ కరెంట్ వైర్లు వేసుకొని వచ్చి నా అత్తగారి కంటే స్వేచ్ఛగా బతుకుతున్నాడు. వాటర్ ఫ్రీ ఉంది. వానికి కల్తీ ఫుడ్ తయారు చేసి మనకు కల్తీ ఫుడ్ తినిపిస్తాడు. మన ప్రాణాలు పోతాయి అనే విధంగా ఆ రోజు చూసి అదే రోజు బాలాపూర్ పిఎస్సి మీద ధర్నా కూర్చున్నాం మేమందరం కలిసి. అది ఇంత ఓడితాయి. ఇవాళ మన భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఇంత పెద్ద అవుతుందంటే నిజంగా కూడా మీ చేతి మీ కాలు మొక్కాల్సిన బాధ్యత మా అందరిపై ఉండాలి. మా ప్రాంతం ప్రమాదంలో ఉంది, మా పిల్లలు ప్రమాదంలో, నా కుల వృత్తాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసిన వారే ఉన్నారు. ఈ రోజు కార్యకర్తలు చూడు, వాళ్ళెవరు బార్బర్ షాప్ లో చూడు, వాళ్ళెవరు రజకాల్లో చూడు, వాళ్ళెవరు ఏదనుకుంటా వెల్డింగ్ షాప్ లో చూడు, వాడే ఉంటాడు. ఏ ప్రాంతంలో పోయినా ఎక్కడ పోయినా వాడే ఉంటాడు. మనం అనుకుంటాం వీడు ముస్లిము, వీడు ఇండియన్ ముస్లిం అంటాడు. కాదు, వాడు చొర్రపడ్డ ముస్లిం, వాడే రోహింగా, వాడే పాకిస్తాన్ కానీ బంగ్లాదేశ్ అని చొర్రపడ్డ వాళ్ళు వాళ్ళే కూరడం. ఈ ప్రాంతంలో నిజంగా కూడా వాళ్ళందరినీ గుర్తించి ఇక్కడికి ఏర్పడాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపై ఉంది. ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వం ఉందని కాదు, దేశంలో దాదాపు 8 నుంచి 10 కోట్ల మంది చొర్రబడతారంటే మన దేశానికి ప్రమాదం ఉందని ఒకసారి ఉంచండి. ఒకప్పుడు బంగ్లాదేశ్ మనదే, పాకిస్తాన్ మనదే, అఖండ భారతదేశం ఉన్న మనము ఈ రోజు బంగ్లాదేశ్ ఓడిపోయింది, పాకిస్తాన్ ఓడిపోయింది. ఇలా స్వేచ్ఛగా భారతదేశం ఉందంటే దీనికి సాపకేత నిర్లాగా తీసుకొస్తారు. నిజంగా ఒకసారి ఉంచండి. ఇవాళ ముస్లింలకు వస్తే వేరే దేశాల్లో మన ప్రమాదం అయితే, అదే క్రిస్టియన్లకు వస్తే వేరే దేశం ఉంది. మన భారతీయులకు, మన హిందువులకు ఎక్కడుందన్న మనం ఏడిపోవాలంటే లాస్ట్ బంగ్లాదేశ్ పడాల్సిన బాధ్యత మన పైన వస్తుంది. ధర్మాన్ని గురించి అన్న నా ప్రాణం అయినా సరే ఈ ధర్మాన్ని గురించి పోరాడే బాధ్యత నాది. నా సైన్యాన్ని బిడ్డ నా పక్కనే అసదుద్దీన్ ఎంపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాన్సెస్ కి
ప్రాంతంలో చొరబడిన పాత్ర ఏదంటాం 5 నిమిషాలు ఇస్తే టైం ఖతం చేస్తాను కదా 5 నిమిషాల తర్వాత ఇట 2 నిమిషాలు ఇస్తే ఏం చేస్తామో తెలుసు కానీ ఇవాళ చొరబడిన సంగతి చెప్పే ధైర్యం ఉండాలి. భాస్కర్ ఒక్క నిమిషం దండం పెట్ట నా బాధ మా కడుపు కోత నిజంగా మీరు వచ్చినందుకు అభినందం. నిజంగా మా ప్రాంతం నుంచి అనేక బాధలు ఉన్నాయి, అనేక కొళ్ళు ఉన్నాయి. నిజంగా కూడా ఇవాళ గణేష ఉత్సవం తీసుకుందంటే ఆనందపడ్డ వ్యక్తులు మా ప్రాంతంలో నుంచి. మా ప్రాంతంలో అనేక కొల్ల భక్తులు మాకు రాజకీయం తర్వాత రాజకీయం ఉంటేది పోతుంది. ఇవాళ ఈ పార్టీ ఉంటారు, రేపు ఇంకో పార్టీ ఉంటారు, కానీ నా ధర్మం ముఖ్యం, నా దేశం ముఖ్యం. దేశం ముఖ్యం, నా ధర్మం ముఖ్యమన్నా. నాకు ధర్మం కాలే, నా దేశం కాలే. ఇతడు ఏమైతే ఉంది వేరే దేశానికన్నా చొరబడి ఇవాళ ప్రతి అడుగులో వాడు ఉందంటే వాడిని తరిమి కొట్టాల్సిన బాధ్యత మనమైంది. మీరు ఎక్కడికైనా ఇష్టపడి ఈ గణేష ఉత్సవ సమితిలో ఏ రాష్ట్రానికి వచ్చినా ఏ ప్రాంతానికి వచ్చినా ముందుండి పోరాడే బాధ్యత మన అందరిపై ఉంది. ఇంకా చాలా మాట్లాడాలి. భాస్కర్ 2 అడుగులు ఇటు చేస్తున్నాం అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిజంగా గణేష ఉత్సవానికి మరొకసారి నిజంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ మా బాలపూర్ వాసులు, మా బాలపూర్ వినాయకుని లడ్డు దేశానికి ఎంత పవిత్రమో ఆ పవిత్రాన్ని నాశనం చేయడానికనే ఈ ప్రాంతంలో రోహింగ్యులు పెట్టినని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. నిజంగా కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున అందరు కలిసి వచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవుకుంటా. జై శ్రీరామ్. చేతులు ఉందా చేతులు లేపు చెప్పాలి మనం. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, రామ లక్ష్మణ జానకి. పూజ్య పురోహిత స్వామి వారికి ప్రణామం చేస్తూ 2 నిమిషాల్లో అందరి పేర్లు చెప్పలేము. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఒక పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలుపుతూ హిందూ బంధువులకు స్వాగతం పలుకుతూ 2 నిమిషాల్లోనే చెప్పాలి. ఇక్కడేమో వేదిక మీద అందరూ కూడా భీముడు ఘటోత్కచుడు చిన్న పాపడాలంటూ తిన్నామంటే ఎట్లా తింటారు, గంట సేపు ఉపయోగించారు. కానీ సమయం లేదు కాబట్టి 2-3 విషయాలు చెప్పి ముగిస్తాం. ముందుగా నేను ఒక నినాదం ఇస్తాను. జాగా బాలాపూర్ అని నేనంటే భాగో బంగ్లాదేశ్. జాగా బాలాపూర్, జాగా బాలాపూర్, జాగా బాలాపూర్. ఖచ్చితంగా ఈ మహాసభ భారతదేశంలో రోహింగ్యాలను తరిమి కొట్టడానికి నాంది అవుతుందని చెప్పేసి చెప్తున్నా. దీంట్లో సందేహం అక్కర్లేదు. ఇప్పటికీ నేను చూస్తున్నాను, వరదలా వస్తూనే ఉన్నారు. బస్సులు పెట్టలే, డబ్బులు ఇవ్వలే, ఫ్లాగులు ఇవ్వలే. వాళ్ళ ఫ్లాగులతోటి, వాళ్ళ కండువా తోటి, వాళ్ళ డబ్బులతోటి యువకులంతా వస్తున్నారు. కాబట్టి భాగ్యనగర్ మేల్కొంది. జాగా భాగ్యనగర్, జాగా బాలాపూర్, సాలే భాగో బంగ్లాదేశ్. దానికంటే ముందు ఒక చిన్న విషయం. అరే ఇక్కడ చిన్న చిన్న గ్రామాలు మన మిత్రులు చెప్పారు. ఇక్కడ నుండి ఎర్రగుంట కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, పాలు అమ్ముకునే వాళ్ళు, కూరగాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళు, వీళ్ళందరి మధ్య తెచ్చి ఈ ద్రోహులను ఎందుకు పెట్టావయ్యా? తీసుకెళ్లి జూబ్లీహిల్స్ లో పెట్టుకో, ముందు మాదాపూర్ లో పెట్టుకో ఈ క్యాంపును. మీ దగ్గరనేమో ఎవడు ఇలాంటి విద్రోహి ఉండకూడదు. సామాన్య ప్రజల మధ్యలో ఈ యొక్క క్యాంపులు పెడతారా? నేను ఇంటెలిజెన్స్ వారు ఇక్కడ ఉండింటారు, అన్ని రాసుకుంటారు. ప్రభుత్వానికి చెప్పండి. గణేష్ సమితి మొత్తం హిందూ సమాజం డిమాండ్ చేస్తుంది. వీళ్ళను బంగ్లాదేశ్ కు, మయన్మార్ కు పంపే కంటే ముందు రేపే ఈ క్యాంపు ఇక్కడ నుంచి తీసి మీ జూబ్లీహిల్స్ లో పెట్టుకోండి, మీ పక్కనటువంటి మాదాపూర్ లో పెట్టుకోండి. అప్పుడు మాట్లాడండి ఈ రోహింగ్యాల గురించి. ఫోటో పెట్టడానికి సామాన్య హిందూ కష్టపడాలి. మేము ఫార్మ్ హౌజులు కట్టుకోవాలి, బంగ్లాలు కట్టుకోవాలి,
10-12 మంది పోలీస్ ఆఫీసర్ తోటి సెక్యూరిటీతో తిరగాలి. హిందూ సమాజం సహించడానికి సిద్ధంగా లేదు. దానికి ఉదాహరణే ఈ యొక్క యువ వాహిని. రెండో విషయం, 47లో దేశాన్ని విభజించి సింహాసనం ఎక్కారు. ఆ రోజు నాకు పేర్లు చెప్పను, నాయకుల యొక్క ప్రస్తావన అక్కర్లేదు. ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు 48లో జూన్ లో స్వాతంత్రం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మౌంట్ బాపటన్ దేశానికి పంపితే 47లో ఎవరైతే దేశాన్ని అధికారాన్ని చేపట్టారో, ప్రధానమంత్రి అయ్యారు, మంత్రులు అయ్యారు, చీఫ్ మినిస్టర్స్ అయ్యారు, మీరు విభజన మీద సంతకం పెట్టి కుర్చీ కోసం దేశాన్ని విభజించారు. దురదృష్టం, ఈ రోజు అదే కుర్చీ కోసం ఈ బంగ్లాదేశీలను, ఈ రోహింగ్యాలను, ఈ జిహాదీ శక్తులను సుధార మీద పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ ఈ ముస్లిం, ముస్లిం ఈ కాంగ్రెస్ అనే పద్ధతిలో ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో దానికి కాలం చెల్లింది. రోహింగ్యాలతో, బంగ్లాదేశీలతో, జిహాదీ శక్తులతో రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటే వాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా సముద్రం దాటిపోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్తున్నాం. చివరిగా, వాస్తవానికి ఒక సభ రైతు బంధు సభ కాదు, సిలిండర్లు ఇచ్చే సభ కాదు, కంప్యూటర్లు ఇచ్చే సభ కాదు. ఎవరింటారు ఈ రోహింగ్యాల గురించి? ఒక్కసారి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఎవరైతే ప్రజా పత్రికా విలేకరులు ఉన్నారో మీరు కూడా నిజాయితీతో రాయండి, నిజాయితీతో రాయండి. వేల మంది ఎట్లా వచ్చారు? దీనికి కలర్స్ పూయొద్దండి, కలర్ అక్కర్లేదు. ఈ వేల మంది ఎవరైతే హిందూ బంధువులు ఈ యొక్క సభకి ఎందుకు వచ్చారు అనేటటువంటిది ఒకే ఒక అంశం. హిందూ సమాజం జాగృతమైంది. ఈ దేశంలో రోహింగ్యాలకు స్థానం లేదు, బంగ్లాదేశీలకు స్థానం లేదు, టెర్రరిస్టులకు స్థానం లేదు, జిహాదీ శక్తులకు స్థానం లేదు. వీళ్ళందరినీ కూడా భుజాలను పెట్టుకునేటటువంటి పద్ధతిలో రాజకీయాలు చేశాలనేటటువంటి యొక్క రాజకీయ పార్టీలకు కూడా స్థానం లేదని చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. यहाँ उपस्थित भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी, गणेश सेना के आह्वान पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सहयोग से, बालापुर गणेश उत्सव समिति के सहयोग से इस विशाल जनसभा का आयोजन भाग्यनगर के बालापुर में किया गया है। उसमें उपस्थित होकर हमारे हिंदू समाज के हजारों हिंदू युवाओं ने आज परिचय दे दिया है। भाग्यनगर में रोहिंग्यों के लिए किसी भी प्रकार की जगह नहीं है। आज हिंदू समाज जाग चुका है। धर्म को बाजू रखकर, अपने जात को, पात को बाजू रखकर आज हम सब लोग हिंदू है कर इस सभा में सम्मिलित हुआ। उसके लिए मैं हृदय से सभी हिंदुओं का आभार प्रकट करता हूँ। और ये जो आंदोलन है यही समाप्त होने वाला नहीं है। इस आंदोलन की चिंगारियां पूरे तेलंगाना में और भारतवर्ष में फैलेगी, ऐसी आशा करते हुए मुझे जो समय दिया गया है उसके लिए मैं भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। తర్వాత ఇంకా అనేక ఉద్యమాలు వచ్చినాయి. ఎప్పుడు కూడా హిందూ సమాజం ఉద్యమాలు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే తన మీద ఎప్పుడైతే దాడులు జరిగినాయో, విధ్వంసం జరిగిందో,
వాటిని ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళకి సరైన జవాబు చెప్పడానికి మాత్రమే బయటకు వచ్చినాం. కానీ రెండో రోజు నుండే మళ్ళీ మనం మర్చిపోతాం. సో ఈ రోజు ఏదైతే బాలపూర్లో మనం మొదలు పెట్టామో ఏదైతే జిహాదీ ముఖాలని ఇందాక రాజు ఏమన్నారంటే బాగో రోహింగ్యా. अरे बागो रोहिंग्या ने भाई जो भी यहाँ पर जिहादी है पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद नहीं सारा देश जाके भागना है. भागो मुस्लिम, भागो जिहादी, भागो भागो. हिंदू समाज जाग उठा है. हिंदू समाज भागो. खाली रोहिंग्या కాదయ్యా మనం ఈరోజు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య అది. తర్వాత ఎందుకంటే ఇక్కడ మన అసదుద్దీన్ మొన్న ఏమన్నాడు బాంబే లోపల, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की प्रधान एक हिजाब वाली होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हिजाब वाली क्यों भाई? कलमा पढ़ने वाले बोलो, मुसलमान बोलो, हिंदुस्तानी बोलो आप. इसका मतलब అంటే ఆయన నర్మగర్మంగా చెప్తుంది ఏంటంటే భారతదేశాన్ని మేము సిరియా అమలు చేస్తామనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాడు. కానీ భారతదేశంలో ఆయన సభ్య సమాజంలో మనలాగా పౌరుడుగా ఉండడానికి కాదు. ఇది బాగా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఆయన సిరియా అంటే సరియా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సరియా కోసమే చెప్తున్నాడు. కానీ మన భారతదేశం లోపల అందరి సమానం మాత్రం చెప్తలేదు. తర్వాత ఇంకో ఆయన తమ్ముడు కూడా ఏమన్నాడు, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा रहेगा. अरे भाई तू पैदा कब हुआ? तू आया कब दुनिया में? पहले वो तो मालूम करो. आप तो बोलते कायनात हमारा भगवान बनाया, अल्लाह बनाया. इंशाल्लाह हो सकता है आपका, बिल्कुल मैं उसके लिए डिस्प्यूट नहीं करता हूं. आपका अल्लाह कायनात बनाया, लेकिन आपका अल्लाह क्या बोला? जमीन जो भी है चपटा है और सूरज इसके అత్రాఫ్ గుంటా. కానీ నిజం ఏంటండి, భూమి గుండ్రంగా ఉన్నది, సూర్యుడి చుట్టూ మనం తిరుగుతున్నాం. కానీ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మీ అల్లా చేసింది వచ్చాయని నేను దాన్ని డిస్ప్యూట్ చేస్తలేను. కానీ ఆ స్థలం ఎక్కడ ఉందో నువ్వు ఎత్తుక్కో. ఇది కాదు, ఇది భూగోళమే, మా విష్ణుదేవుడు సృష్టించిందే. దీనికి మాత్రం ఇది కాదు కాదు కాదు. అందుకని మీ అల్లా సృష్టించింది ఎక్కడుందో అక్కడ చూసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇది ఖురాన్ లో ఉన్నది, నేను తప్పు చెప్పట్లేదండి. ఇది ఖురాన్ లో ఉన్నది మాత్రం చెప్తున్నాను. ఆయన చెప్పి చెప్తా హై ఏదో చెప్తా నయ్యే. सूरज घूमता, सूरज नहीं घूमता, कहा है. तो हिंदुस्तान हिंदुओं का है. और बाद में जब यही अकबरुद्दीन को जब गोली मारी, कौन मारे? हिंदू मारा क्या? हिंदू मारा क्या? कोई आरएसएस मारा क्या? फिर इसका मतलब वो अपने आप वापस में लड़ लिए. तो यही है, याद रखो आप कभी भी हमेशा जहां भी वो लोग ही लड़ाते. लेकिन और एक चीज है, वही अकबरुद्दीन को बचाए सब कौन है? वही हिंदू నీకు ప్రాణం వచ్చిందని ఆయన. ఆ హిందూ కనుక నీకు ప్రాణం పోయకపోతే ఈ రోజు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటుంటివా? అది జ్ఞాపకం చేసుకోను హిందువులనే ముందు. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా మనము ఈ రోజు నుండి రేపటి నుండి ఎవరైతే మనం దుర్మార్గంగా మాట్లాడుతారో వాళ్ళతో ఎటువంటి ఆర్థిక పెట్టుకోవద్దు. అప్పుడే మనం సరైన జవాబు చెప్పిన వాళ్ళ అవుతాం. కానీ లేకపోతే మనము ఆ జవాబు చెప్పిన వాళ్ళు కాదు. ఈ రోజు ఇంత వేలాది సంఖ్య వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరూ నిర్ణయం తీసుకోవాలి. రేపటి నుండి మేము అట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఏ విధమైన లావాదేవీలు కానీ వాళ్ళతో ఎటువంటి సంబంధాలు కానీ పెట్టుకోవద్దు. ఉండనియండి, వాళ్ళ భారతదేశంలో భారతీయులు ఉండండి. కానీ జిహాదీలుగా మారితే మాత్రము దానికి జవాబు చెప్పాల్సిందే. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. బాబు ఈ స్టేజ్ 50 మంది కోసం డిజైన్ చేసినారు. ఎవరు వెళ్తున్నారు? దయచేసి కిందికి దిగండి ప్లీజ్. కిందికి దిగండి దయచేసి, ఇబ్బంది పడతారు. కిందికి దిగండి. బాబు ఒక్క నిమిషం, ఓకే. బోలో గజానన మహారాజ్ కి. మీరు ఒక్క 2 నిమిషాలు ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే ఓ 2 మాటలు చెప్తారు.
మీరు ఇంతవరకు విన్న గొంతులన్నీ కూడా చాలా గంభీరంగా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. నా గొంతు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. కొంచెం ఓపిక వినాలి. మొట్టమొదట పోలీసు వారికి ధన్యవాదాలు. ఇట్లుండాలి, నలుగురితో పంచుకోవాలి తప్ప స్వార్థం ఉండకూడదు. మూడోది, కోడి గింజలు తింటూ ఉన్నప్పుడు రాళ్ళు కూడా తినేస్తారు. సైంటిస్ట్లకి ఇది అర్థం కాలేదు, దీనికి ఏమి ప్రాబ్లం రావట్లేదు. దాన్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం ఒక బంగారు కడ్డి దాని లివర్ లోకి దూర్చిన ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే కడ్డి సగం కరిగిపోయింది. దాని లివర్ జీర్ణకోశం అంత వేడిగా ఉంటుంది. రాళ్ళ గింజలతో పాటు రాళ్ళు కూడా అరిగిపోతాయి. మరి కోడి కోసుకుంటేనే మీరెట్లుండాలి? మీ కడుపుని ఎవరైనా చెయ్యేస్తే వాడు మారిపోవాలి తప్ప మీకేం కాకూడదు. వస్తున్నా. నాలుగోది, బాబు మీరు మాట్లాడితే కష్టమేనా? మీరు వినండి, మీరు తర్వాత మాట్లాడితే ఇంటికి వెళ్ళండి. నాలుగో విషయం, కోడి మామూలుగా ఒక 4-5 అడుగుల పిట్ట కూడా ఎక్కి కూస్తూ ఉంటది, అరుస్తూ ఉంటది. కానీ గట్ట వచ్చి దాని పిల్లలు ఎత్తుకొని పోతుంటే బియాండ్ ఇట్స్ కెపాసిటీ 20 అడుగుల ఎగిరి తన్ని తీసుకొని వస్తుంది. మరి కోడి కోసుకొని తిని మీరేం చేయాలి? మత మార్పిడి పేరు మీద కానీ, లవ్ జిహాద్ పేరు మీద కానీ మీ పిల్లలు ఎవరైనా తీసుకపోతే వాడి ఇంట్లోకి పోయి తన్ని తీసుకొని రావాలి. ఇంకోటి ఉంది, 5వ కోడి పందాలు చూశారు కదా. ఇక్కడ తెలంగాణ నుంచి కూడా ఆంధ్రాకు వేల మంది కోడి పందాలు ఆడి పోతున్నారు. కోడి పందాలు ఆడుతున్నప్పుడు కోడిని ఉసుగొలితే అవి కొట్టుకుంటుంటాయి, దెబ్బలు తగ్గుతాయి, రక్తం వస్తుంటది. ఒక రౌండ్, 2వ రౌండ్, 3వ రౌండ్, తర్వాత కొన్ని రౌండ్లు అయి దెబ్బలు తగిన తర్వాత దానికి మందు పెడతారు, మళ్ళీ పంపిస్తారు. లాస్ట్ కు వచ్చిన తర్వాత దానికి అర్థమవుతుంది ఈసారి పోతే నేను మళ్ళీ తిరిగి రాను. కానీ అది పారిపోదు, ఫుల్ ఫోర్స్ పెట్టి ఒక దెబ్బ కట్టి కొడుతుంది. పోతే అది పోతే నేను పోతాను. మరి కోడి కోసుకొని తిని మీరెట్లుండాలి? చివరి రక్త పొట్టు వరకు అదే పౌరుషంతో కొట్లాడాలి, పారిపోయి రాకూడదు ఎప్పుడే కానీ. రైట్. ఇప్పుడు ఈ 10% మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా కోడి తినని వాళ్ళు, వాళ్ళకు ఒక విషయం చెప్తాను. అయ్యా నేను కూడా కోడి తినను, నేను వెజిటేరియన్. వినండి. కోడి తిన్నవాడు చంద్రగుప్తుడు, బలంతో రాజ్యం చేశాడు. కోడి తినని వాడు చాణక్యుడు, తెలివితో వీడు రాజం చేశాడు. కనుక మన హిందూ సమాజం బాగుండాలంటే కోడి తినని వాళ్ళు తెలివితోని, తినేవాళ్ళు బలంతో కలిసి పోరాడండి, బాగుంటుంది. ఇంకా చాలా మంది మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. చెప్పిన కదా, అధ్యక్షుడి పని స్పీచ్ కాదు, ఆర్గనైజేషన్ చూడడం. భారత్